بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کی وہ رات شروع ہو چکی ہے جس میں تو اپنے بندوں کے نام پر رحمت لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے بند نہیں بلکہ سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین کی طرف اتر کر اعلان کرتے ہیں، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات حل کروانے والا۔ اے اللہ پاک، آج ہم اپنے دل کی ساری ٹوٹی پھوٹی کمزوریاں، ساری دعائیں تیرے سامنے تیرے حضور لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، یہ رمضان کی رات ہے اور یہ دل کی پہلی فریاد ہے۔ اے اللہ پاک، آج سن لے، آج قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے وہ گناہ گار بندے ہیں جو آج رات پر تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کے بھوکے ہو کر تیرے در پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، آج کا یہ مجمع اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ یہ رمضان کا چاند اس پوری امت پر اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اور اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولنے والے پر رحمت، برکت، نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر طلوع کر دے۔ اے اللہ پاک، ہر گھر میں سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں پر بھی یہ دعا ابھی چل رہی ہے، جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے دل کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ اس کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ اے اللہ اس کے گھر سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، حسد، ٹینشن، تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی حالت بہتر کر دے۔ اے اللہ جو ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، پتہ نہیں اس رمضان کے بعد ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں اس دعا کے بعد میں اگلی دعا کر سکوں گا یا نہیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ جتنی بھی مہلت باقی ہے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے، اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے، اے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والا ذکر عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والے قدم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ قدم عطا فرما جو تیرے گھر کی طرف جاتے ہوں۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ تیرے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اے اللہ بے شمار لوگ اس مہینے میں بھی عمرے پر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں ابھی عمرے پر جائیں گے۔ اے اللہ پاک، اس کے بعد حج کا مہینہ آئے گا، تیرے بہت سارے لوگ حج کے اوپر بھی جائیں گے۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ مجھے اور اس دعا کو جو ابھی جہاں سے سن رہا ہے، اس سال میں اسے حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، اسی سال میں ہمیں حج اور عمرے کی بے شمار سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جسے لوگ دعائیں کر کے مانگتے ہیں۔ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، بڑی حسرت تھی اس مہینے کی۔ اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ خصوصاً ان کی اس رمضان کے صدقے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تمام مسلمانوں کی خدم خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کو اتنا رزق عطا کر اے اللہ پاک کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اے اللہ پاک، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ اے اللہ پاک، اس مہینے میں تو نے ہماری حاجتوں پر کن کا حکم نہ فرمایا تو پھر کب فرمائے گا۔ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ تیرے اس رمضان المبارک والے برکتوں والے مہینے میں تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب العالمین، اس رمضان المبارک میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ادب و احترام کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رمضان میں ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے رب کعبہ، اس رمضان المبارک میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کا میں نے اس دعا میں پہلے نام لیا، اے اللہ بالخصوص ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا فانی میں ابھی موجود ہیں، اے اللہ پاک انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کو ہر قدم پر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جن کے والدین ابھی حیات ہیں، ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت
सेहत याब जिंदगी अता फरमा दे, इनकी तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल दे। अल्लाह पाक इनके साथ वो तमाम मामलात फरमा जो तू अपने करीम बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ फरमाता है। अल्लाह पाक इनको वो तमाम खुशियां देखना नसीब फरमा जिसके वो भी इंतजार में है। अल्लाह पाक इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। ऐ परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह बचपन में इन्होंने हम पर रहम फरमाया, हमारी परवरिश की, हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इनके लिए तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग सके। अल्लाह पाक हमें दीन का जज्बा अता फरमाया, हमें तेरा कुरान पाक पढ़ना सिखाया, हमें नमाज का तरीका बताया। अल्लाह जिस तरह इन्होंने हम पर करम फरमाया, तू भी इन पर करम फरमा दे। अल्लाह जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान है, बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए वजह से परेशान है, अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके इन्हें नेक रिश्ते अता फरमा दे। इनकी बेटियों बेटों के नसीब खूबसूरत कर दे। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह जो अभी अभी बे औलाद जोड़े हैं और वो इस दुआ में शामिल हैं, अल्लाह जितने भी इस दुआ में अभी बे औलाद जोड़े शामिल हैं, जितनी भी मेरी बहनें भाई इस दुआ में शामिल हैं, अल्लाह अगर वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके, इस मुबारक रहमतों वाले महीने के सदके उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, तो सबसे बड़ा तबीब है, उनको शिफाए कामला नसीब फरमा दे। अल्लाह हमने रमजान में जो भी अपनी प्लानिंग की है, अल्लाह जिस तरह भी हमने इस महीने को गुजारने के लिए तरतीब बनाई है, उसी तरह इस बाबरकत महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह देख इधर मेरी तरफ, अल्लाह तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा। अल्लाह हम गुनाहगारों को देख, हम बदकारों को देख, हम तेरी बारगाह में गंदे गंदे हाथ उठाकर, अल्लाह गुनाहों से भरे हुए हाथ, अल्लाह शर्मिंदा आंखों को झुकाए नदामत के साथ तेरे से दुआ मांग रहे हैं, तुझे राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इस रमजान को शुरू होने से पहले पहले आज इस चांद रात में तू हम सबसे राजी हो जा। अल्लाह इस दुआ में सबके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। अल्लाह जहाँ जहाँ से भी जिसने भी इस दुआ में भी हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह तुझसे जो कुछ भी मांग रहा है, अल्लाह इसे अता कर दे। अल्लाह हमें मांगने का तरीका नहीं आता, ना तुझे मनाने का तरीका आता है, अल्लाह हम फिर भी तुझसे दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं। अल्लाह आज हम सबसे राजी हो जा। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ रब्बे जुल जलाल, जो कायनात में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, वो मेरा नबी है, वो मेरा प्यारा है। अल्लाह पाक मैं उस नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गधा हूँ। अल्लाह जो हमारे प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए तेरे सामने शबे मेराज की रात आंखों से आंसू बहाए थे, इन मुबारक आंसुओं का वास्ता तुझे, इन मुबारक आंसुओं की कसम हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमारी दुआओं पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। अल्लाह जो जो इन लम्हात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनकी नमाज़े तहज्जुद कबूल फरमा। अल्लाह जो हाजत के नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनकी हाजतें कबूल फरमा। अल्लाह जो रो रो कर तेरी बारगाह में तुझसे फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी फरियादें कबूल फरमा। अल्लाह ये रमजान का मुबारक महीना हमें तोहफे में तूने दिया है, अल्लाह ये तोहफा हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए लिख दे। अल्लाह जितनी भी सांसें बाकी हैं, अल्लाह जितनी भी लम्हे बाकी हैं, अल्लाह जितनी भी घड़ियां बाकी हैं, अल्लाह जाने अनजाने में जितनी भी पिछली जिंदगी में सगीरा कबीरा गुनाह हो गए, अल्लाह सबको माफ कर दे। अल्लाह आज हम सब मुसलमान बहन भाई जो जो इस दुआ में शामिल है, बस इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि सिर्फ तू हमारा रब है, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला है, तू हमारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह इस दुआ में जो जो रोजेदार शामिल है, अल्लाह उसके रोजे की लाज रख ले। अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता उसकी खुश्क ज़बान की लाज रख ले, खुश्क गले की लाज रख ले। अल्लाह वो तुझसे तेरे लिए रोजा रखा, अल्लाह उसकी जितनी भी दुआएं हैं आज, अल्लाह रोजा खुलने से पहले पहले कबूल और मंजूर फरमा ले। अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता ये तेरी वो उम्मत मुस्लिमा है जिसने तेरे हुक्म पर पूरा दिन भूखा रहकर सिर्फ तेरी रजा के लिए रोजा रखा। अल्लाह तेरे सामने हाथ उठाकर तेरा वही बंदा, तेरी वही बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह इसके चेहरे की थकन भी गवाह है, अल्लाह इसकी भूख भी गवाह है, अल्लाह इसका सब्र का हर लम्हा भी गवाह है। अल्लाह इसके इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते भी इस चीज के गवाह हैं कि उसने तेरे लिए रोजा रखा, तुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसकी फरियादों को सुनेगा, अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसे बख्श देगा, अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि उसके तू सारे गुनाह माफ करेगा, अल्लाह इस उम्मीद के साथ पता नहीं वो अगला रमजान देख पाएगा या नहीं। अल्लाह जो मौका तूने हमें नसीब फरमाया, अल्लाह मेरे समेत इस दुआ में जो जो जहां जहां से शामिल है, अल्लाह पाक तू उसका नाम भी जानता है, तू उसका काम भी जानता है, तू उसकी परेशानियां भी जानता है, तू उसकी हाजतें भी जानता है, तू उसकी मुश्किलात भी जानता है, तू उसकी बीमारियां भी जानता है। अल्लाह आज इन सब को नवाज दे, इन सब को माफ फरमा दे। अल्लाह इन सब की आज अजाने मगरिब होने से पहले पहले तमाम हाजतों पर कुल का हुक्म फरमा दे। अल्लाह रोजेदारों की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ये वो वक्त है जिसमें तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तेरा हर बंदा तुझसे अपनी हाजतों की दरियाफ्त करता है, तुझसे अपनी मुश्किलात के बारे में तुझे बताता है। अल्लाह ये वो वक्त होता है कि रोजे के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, अफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कितने तेरे रोजेदार शामिल हैं। अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कितने तेरे बेरोजगार शामिल हैं। अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कौन कौन कहां कहां से शामिल है। अल्लाह आज सबकी दुआ कबूल फरमा ले, सब रोजेदारों की तमाम दुआएं कबूल फरमा ले, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह आज हम वही हैं जो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह आज हम वही हैं जो रोजाना तेरे बारगाह में हाथ
ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک کی رفتاری سے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔